जी बेटा आज करैक्टरिस्टिक कर्व कर रहे हैं आप पीएन जंक्शन डायोड दे, सॉरी करैक्टरिस्टिक कर्व कर रहे हैं आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर दे कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कल वाले लेक्चर च ਅਸੀਂ देख लिया। एमिटर कॉमन होवे ਜਦੋਂ ਇਹ ठीक है सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर ਦਾ एनपीएन ਦਾ और पीएनपी ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ਦੇ करैक्टरिस्टिक कर्व ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆ, we have three characteristic curves for transistor in common emitter configuration। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ common base configuration ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ characteristic curve ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ common emitter configuration ਕਰਨਾ ਕੱਲਾ। ਆ ਜਾਓ common emitter configuration ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ NPN ਜਾਂ PNP ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ NPN ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ PNP ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ NPN ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ट्रांजिस्टर है और मैं केड़ा ट्रांजिस्टर बना रहा बेटा, NPN। वही कल वाला डायग्राम है, फर्क सिर्फ इन्ना है कि मैं करंट दी मेजरमेंट वास्ते इत्थे इनपुट सर्किट दे विच एक एमीटर ला दूंगा। इत्थे बैटरी आपां एक लाउणी है, बैटरी तुहाडे तो लवाउणी है मैं। आ एमीटर है, कॉमन एमीटर। जो एमीटर कॉमन है तो NPN ट्रांजिस्टर च एरो बाहर नूं कि अंदर नूं, जल्दी बोलो, NPN दी एरो किधर नूं? हाँ हाँ बाहर वाल नूं हुंदी है। NPN दा करंट बाहर नूं, इत्थे एरो लाओ, एरो लाओ, एरो। ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN। आ कलैक्टर हो गया, कल वाला ही है, नवा कुछ नहीं। आउटपुट करंट इत्थे मेजर करना, आउटपुट करंट दी मेजरमेंट वास्ते इत्थे एक इधर वाले पासे तो लाओ माइक्रोमीटर, क्योंकि ये बेस आ, तो बेस करंट इत्थे मिलना। एक कलैक्टर है, कलैक्टर करंट मिली एंपीयर, इस तो वड्डा हुंदा ना थोड़ा जिहा, उहनूं मिली एंपीयर च मेजर करांगे। आ बेस करंट मेजर करूगा, कलैक्टर करंट मेजर करूगा। IE जे बाहर नूं जा रहा, बैटरी तो ला लो पहला। हाँ बोलो भाई। मनबीर ने मैनूं दस्सिया सी अगे, मनबीर की दस्सिया सी मैनूं? सर कंडीशंस हाँ की सीगियां? इनपुट सर्किट च एमीटर नूं की करना है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, यानी कि इन्हां नूं नेगेटिव नाल जोड़ दो। ओके, ते आउटपुट सर्किट दे विच कलैक्टर नूं रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब N नूं पॉजिटिव नाल जोड़ दो। बैटरीज दे नेम इहदा BCC, इहदा VBB। इनपुट वोल्टेज इनपुट केड़ी हुंदी है पता ही है। अच्छा, जे एमीटर करंट बाहर नूं तां बाकी दे दोनों करंट अंदर वाल नूं, या बाहर निकले तो दोनों जुड़ के बनाओगे, यानी कि IB और IC। IB इनपुट करंट है, IC आउटपुट करंट है। बच्चे याद पता की कर दो, लो जी आ भी इनपुट, आ भी इनपुट, दो इनपुट हो गए, दो नहीं इनपुट होए। इत्थे इनपुट है, इत्थे आउटपुट है। IB इनपुट है, IC आउटपुट करंट। ओके, वोल्टेज VBE इनपुट वोल्टेज, VCE वोल्ट मीटर लाए आप, आउटपुट वोल्टेज। लो भाई करंट दसते आप, सब कुछ बन गया। दोनों बैटरी वेरिएबल, तीन करैक्टरिस्टिक कर्व आ, लिख दो देयर आर 3 करैक्टरिस्टिक कर्व। There are
three characteristic curves of transistor in CE configuration, common emitter configuration. Common emitter configuration ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰੋ ਤਿੰਨ characteristic curves ਆ and these are same, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ NPN ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ PNP ਹੋਵੇ, and these are same for NPN and PNP transistors. NPN ਤੇ PNP ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਆ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? NPN ਔਰ PNP ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ। ਲਓ ਬਈ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਕਿਹੜਾ? ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖੋ, ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ। ਇਨਪੁਟ ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰ, ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਿਓ? ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ? IB। ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਆ? VB। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ। ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਟੋਰੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੌਬ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੌਬ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ 0 ਕਰਤਾ, ਸਰਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ, P ਆ ਤੇ N, PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ PN ਜੰਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, 0 ਤੇ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਲੌਕ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਲੌਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਆ P ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ N ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲਿਆ। ਆਹ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਆ। ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰਲਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, IC ਤਾਂ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਦੀ VCE ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, 2 ਵੋਲਟ 3 ਵੋਲਟ 4 ਵੋਲਟ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 3 ਵੋਲਟ ਫਿਕਸ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਂ 3 ਵੋਲਟ ਫਿਕਸ ਕਰ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਚਲਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 3 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਕਰੰਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਆ, ਅਜੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਖੋਲੂਗਾ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਬੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪ ਲੈ ਗਏ, PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ, P ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, N ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ P ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ, N ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੀਨਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਇਸਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਓਪਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਇਸਿੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਸਤਾ ਓਪਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਟੱਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੀੜ ਜੀ ਚ ਟੱਪ ਜੋ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਹ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਆ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਹ ਫਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓਗੇ ਆ ਕਰੰਟ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵਧਾਓਗੇ ਆ ਕਰੰਟ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ CBSE ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਪਰ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ, ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ बोलो, लिख दो। आपने एक वो बताया था कि IE खुल जाता है, IE को रास्ता मिल जाता है, हाँ बेटा, इसी के साथ IC को मिल जाता है। सर वो रास्ता कैसे मिलता है? ये देखिए, रास्ता ऐसे आ रहा है, हाँ ये जी। दोनों करंट मिलके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाँ जी सर। तो जब ये रास्ता, ये PN जंक्शन इधर से ब्लॉक है, ये PN जंक्शन इधर से ब्लॉक है, तो इसको रास्ता नहीं मिला, नहीं मिलेगा सर। जब यहाँ से बाइसिंग इंक्रीज कर दी तो ये रास्ता ओपन हो गया। हाँ जी सर। तो ये करंट तो जाना ही जाना है, उसके साथ ये भी आएगा। ओके सर। समझ में आ रही है ना? 95 तो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से तो 5 ही जाने हैं, टोटल 100 करने हैं कि नहीं करने? यस। इट इज अ ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज, इट इज अ ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज केड़ी है VBE and input current IB when output voltage constant VCE is equal to constant। एक characteristic curve बनता ही है, ठीक है। वेरिएशन ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ VBE, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ IB। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਵਧੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆ VCE is equal to +3 ਵੋਲਟ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VCE is equal to +5 ਵੋਲਟ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜੂ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਆ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਨਪੁਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਫਰ ਹੋਈ। ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ? I is equal to V/R, ਡੈਲਟਾ V upon ਡੈਲਟਾ I, ਇਹਨੂੰ IB ਲਿਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? V/R, ਡੈਲਟਾ VBE upon ਡੈਲਟਾ IB, ਇਹਨੂੰ R ਇਨਪੁਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਮਸ ਲਾਅ ਲਾਇਆ ਮੈਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਪੋਨ ਕਰੰਟ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗ੍ਰਾਫ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਗੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਡੈਲਟਾ VBE, ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਡੈਲਟਾ IB, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ।
याद हो गया? चलो आ जाओ, आउटपुट करैक्टरिस्टिक का आउटपुट नंबर 2 आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर आउटपुट वोल्टेज ते आउटपुट करंट दा ਜਦੋਂ कि कांस्टेंट की रखना इनपुट वोल्टेज नहीं कांस्टेंट करनी इनपुट करंट कांस्टेंट करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ करंट ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾ it is a graph between output voltage VCE and output current IC when input current is constant IB is constant output voltage VCE and output current IC when input current IB is constant ਜਦੋਂ IB constant ਹੋਵੇ ਐਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ constant ਕਰ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ इधर हैगा IC ये मिली एम्पीयर जा रहा पिछली बार माइक्रो च सी इधर आएगा VCE वोल्ट दे विच आउटपुट वोल्टेज मैं की करा पहला दोनों वोल्टेज 0 ते कर ली फिर आपां की करा इनू थोड़ा जिहा घुमा के आ रस्ता खोल लिया एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IB चलन लग गई करंट चलन लग गया तो मेजर कर लिया भी हाँ जी ਇਹਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ 20 माइक्रो एम्पीयर चलाती ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਇਧਰੋਂ ਫਿਕਸ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਬਾਈਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਧਰਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ IE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਹਲੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੂ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ क्योंकि यह रस्ता सी हिसाब जेदा खुलिया ठीक है ना पहला 20 माइक्रो एम्पीयर चलाया थोड़ा जिहा रस्ता खोलिया होर ज्यादा खोल लिया होर वध जाऊगा पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ते जाके सैचुरेशन स्टेट आ जाऊ फिर कांस्टेंट हो जाऊगा IC कांस्टेंट हो जाऊगा ठीक है ये ग्राफ आ साडा एक किदां दा आऊगा पहला तो वधदा फिर कांस्टेंट हो जाता फॉलो कर रहे गल नूं पहला तो वधदा इदां ही जाऊगा ग्राफ फिर कांस्टेंट हो जाता पहला वाधा फिर कांस्टेंट हो जाता अलग अलग वैल्यू वास्ते IB इज इक्वल टू 20 वास्ते इन्ना कर लो 20 माइक्रो एम्पीयर IB इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पीयर कर लो IB इज इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पीयर कर लो आ रहा समझ के नहीं आ रहा और चेंज करना हाँ बोलो बेटा बोलो जो हमने प्रीवियस ग्राफ बनाया था हमने थोड़ी जगह छोड़ के फिर लाइन ड्रॉ करी थी क्योंकि वहां पर इनपुट वोल्टेज अगर बढ़ाओगे इनपुट वोल्टेज जदों तुसीं इत्थे वधाउने आ उधरले पासे ध्यान नाल सुन वो ग्राफ सी इनपुट वोल्टेज दा इनपुट करंट नाल इनपुट वोल्टेज जदों वधाउने आपां तां जिन्ना चिर इत्थे बैरीयर वोल्टेज तो ज्यादा वोल्टेज नहीं हुंदी उन्ना चिर करंट चलदा नहीं आ करंट चलदा नहीं ऐतकी वार की आ इस करंट नूं तुसीं पहले ही फिक्स कर लिया ते ग्राफ असीं इधर नहीं बना रहे ग्राफ साडा इधर जा रहा एदा ग्राफ आ समझ आ रही गल कि नहीं आ रही तां रस्ता तो पहले ही खुलिया होया ठीक है ओके ठीक है ये साडे कोले करैक्टरिस्टिक कर्व आ गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ आउटपुट रेजिस्टेंस मिलदी यानी कि आउटपुट सर्किट दी R रेजिस्टेंस इस रस्ते दी रेजिस्टेंस कितनी है तां R आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस R आउटपुट कितनी है बेटा R आउटपुट इज इक्वल टू दी वैल्यू डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC R is equal to V upon IC लो
ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਨਪੁਟ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੱਖਣੇ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਨੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਲੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਸੌਖਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ। ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ ਬਦਲਿਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ 10 ਵੋਲਟ 5 ਵੋਲਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੀਸਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ transfer characteristic curve. It is a graph between input current and output current. लिख दो graph between input current and output current. Graph between input current IB and output current IC. Output current IC when output voltage constant, when output voltage VCE is constant. ਜਦੋਂ output voltage constant ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, when output voltage VCE is constant. ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਊਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਕਰੰਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਆ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। IC ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਚ, IB ਮਾਈਕਰੋ ਚਲਾ ਲਓ, ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। IC ਵਧਾਇਆ, IB ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ? ਜਦੋਂ IB 0 ਤਾਂ IC ਵੀ 0 ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ IB ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ IC ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। and graph will be straight line graph ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੱਲ ਦੋ ਬੜੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ VC is equal to ਮੰਨ ਲਓ 3 ਵੋਲਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ VC is equal to 5 ਵੋਲਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਰੰਟ ਗੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ IC upon IB। ਲਿਖ ਦਿਓ slope of this graph, slope of this graph is equal to delta IC upon delta IB। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ IC ਆਊਟਪੁੱਟ upon ਇਨਪੁੱਟ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ AC ਕਰੰਟ ਗੇਨ, that is यानी कि जे मैं बीटा AC लिखा तो वैल्यू कितनी आऊगी? ये बीटा अल्फा कॉमन बेस का सी, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I। लो औखा कोई? करैक्टरिस्टिक कर्व इन्ने जे तुसीं चंगी तरह कर लो, आराम नाल कर लो, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक कर्व आ तुहाडे। ग्राफ किवें बनाउणा मैं दोबारा दस दिना। देखो बड़ा सिंपल फंडा, पहले हम दोनों ਨੂੰ 0 ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਵੋਲਟੇਜ 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ 5 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 3 ਵੋਲਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਓ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਓ, ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਓ। ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਸਲੋਪ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ 0 ਤੇ ਕਰੋ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਰ ਕਰਤੀ ਫਿਕਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ 5 ਕਰਤੀ ਜਾਂ 10 ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ
ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਨ ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ। ਆਊਟਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਆਊਟਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਨ ਆਊਟਪੁਟ ਕਰੰਟ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਗੇਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਊਟਪੁਟ ਕਰੰਟ ਅਪਨ ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਾਮਨ CE ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ as an amplifier। ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ NPN ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ PNP ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਸੇਮ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਟ ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਟ ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਚ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਚ ਲੱਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। मैं वो सिग्नल लगाऊंगा जिहड़ा सिग्नल मैं एम्पलीफाई करना वोल्टेज से, मतलब इत्थे वोल्टेज दी इनपुट लेनी, इत्थे ਅਸੀਂ बैटरी लावांगे, इत्थे ਅਸੀਂ रेजिस्टेंस लगावांगे, एम्पलीफायर करना है। NPN ट्रांजिस्टर एरो बाहर लो, मैं NPN नहीं बनाया, आ एमीटर आ बेस इत्थे कनेक्टर, और रेजिस्टेंस का नाम है RL, लोड रेजिस्टेंस। बैटरी लगाओ, E नु फॉरवर्ड करना इधर, N नु नेगेटिव नाल जोड़, N नु पॉजिटिव नाल जोड़। लो ये भी कर, समझ आ गई? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ। ਆ VC ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। VBE ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਸਿਗਨਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸਿਗਨਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਗਨਲ, ਇਹ AC ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਗਈ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। AC ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ, AC ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ AC ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਪ ਅਪ ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਵੇਵ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ, ਉਹ AC ਦੀ DC ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਇਹ AC ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਸਿਗਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲੀਦਾ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕ ਫੜਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਕਈ ਚਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਹਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੋ, ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਫੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਫੰਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਿਗਨਲ, ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। it is input signal which is to be amplified. Input signal ਆ, input voltage signal, ਤੇ output voltage signal ਆ, this is output voltage। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਚਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ IE ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ IE ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ IB ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ IC ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ IC ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ IC ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ IC ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, V is equal to IR ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ IC into RL, ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ। ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਰੱਖ ਦੋ, ਇਹਦਾ VBB, ਇਹਦਾ VCC। ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵਾਲਾ VCE। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੈਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਓ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਦਊ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੱਡੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪਲਿੰਗ, ਕਪਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਪਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇਤਾ, ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦੋ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ ਦੀ 5 ਵੋਲਟ ਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਆ, ਤਾਂ +5 ਤੇ +2 7 ਵੱਧ ਗਏ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਆ +5 ਸੀ, +5 ਨੇ P ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ +5 ਦਿੱਤਾ, ਜੇ P ਨੂੰ +7 ਮਿਲ ਜਵੇ ਤੇ ਇਸ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਸਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ, ਤੇ ਰਸਤਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਨੀਚੇ ਬੈਟਰੀ ਫਿਕਸ ਆ, ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੌਪ IC ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ IC RL ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਆਹ ਫਿਕਸ ਆ, ਜੇ ਆਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ IE is equal to IB plus IC, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਿਟ ਚ ਕੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ।
यानी कि VCC वोल्टेज इज इक्वल टू VCE प्लस ICRL। ਬਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਸਮ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, VCC ਮਾਈਨਸ ICRL। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਰੰਟ IC ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰਮ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਟਰਮ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ VCE ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ। ਜੇ IC ਵਧਿਆ ਤੇ ਆ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ IC ਘਟਿਆ ਤੇ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਘਟਾਤੀ, N ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਈਸਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਘਟਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਦੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਘਟਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਕਲ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ। ਹੁਣ ਸਿਗਨਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਆ ਵੀ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਦੇ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਾਈ ਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਘਟਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। VCE is amplified output signal, ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ, VCE amplified output signal ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਆ VCE ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਇਨਪੁੱਟ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ VCE ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ VCE ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ between amplified phase difference between input signal and amplified output signal and amplified output signal is pi। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, VBE, VC, IC ਤੇ IB, ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ। ਲਿਖੋ AC ਕਰੰਟ ਗੇਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ AC ਕਰੰਟ ਗੇਨ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਬੇਟੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝ। ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਚ ਪਾਈ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। The phase difference between input signal and amplified output signal is pi, 180 डिग्री। याद हो गया, ऐ याद करो, नॉर्मल जी चीज है, ਇਹਨੂੰ कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ भी जो लिखता मैं लकीर मारनी है। आ डायग्राम बन गया ना, आ देख, ये तो भी समझ लगता आ जाए। तो पैरामीटर है जिहड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। नंबर 1
AC करंट गेन तो तुहानू पता ही है, बीटा AC इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, स्मॉल चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट। स्मॉल चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट। वो कलियां वैल्यू पुट करनी है। बीटा AC इज इक्वल टू आउटपुट करंट है डेल्टा IC, इनपुट करंट है डेल्टा IB। वही पुरानी स्टोरी। लो ये मेरे याद हो गया। दूसरा पैरामीटर 4 लिखाऊंगा। पहला AC करंट गेन, दूजा AC पावर गेन, तो AC वोल्टेज गेन लिख दो। AC वोल्टेज गेन तुहानू वो याद हो जाना। हुण दसो गेन जिथे वर्ड आ जाए की मतलब हुंदा है? आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। AC वोल्टेज गेन नू लिखांगे आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। सिंबल लाउणा ला दो, AC वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन VAC। चलो वोल्टेज गेन नू मैं VAC लिखता, नाम ही लिखना। ये हुंदा आउटपुट वोल्टेज। आही चीज सेम लिख दो, स्मॉल चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन इनपुट वोल्टेज। स्मॉल चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितनी? VCE, इनपुट वोल्टेज VBE। डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा VBE। पर स्टोरी इत्थे खत्म नहीं हुंदी। वोल्टेज V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ तो यूज कर लो। ओम लॉ कहता V इज इक्वल टू IR, तो VAC इज इक्वल टू कितना आ गया? I आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू IC इंटू R आउटपुट अपॉन IB इनपुट करंट इंटू R इनपुट। मैं ओम्स लॉ लाता, ओम्स लॉ समझ आ रहा? इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। पता भी लग रहा? अच्छा इतने डेल्टा लादा माड़ा जिहा, क्योंकि करंट च वेरिएशन देखना आपां। वोल्टेज वेरिएशन तो करंट च वेरिएशन होगा। अच्छा आ चीज की आ डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB बीटा IC। ਇਹਦਾ मतलब वोल्टेज गेन किहदे इक्वल हुंदा? वोल्टेज गेन हुंदा करंट गेन इनटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट रेजिस्टेंस गेन। आ जा ओम्स लॉ ही आ। वोल्टेज गेन किहदे इक्वल हुंदा? ओके, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा लिखो पावर गेन, AC पावर गेन। हुण आ तो तुहाडे याद आ। थर्ड लिखो AC पावर गेन। पावर की हुंदी आ? पावर गेन नू मैं PAC लिख दिना। की लिख दिना? PAC आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और मंत्र थोड़ी पढ़ने। PAC स्मॉल चेंज इन आउटपुट पावर अपॉन स्मॉल चेंज इन इनपुट पावर। ये PAC। ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी? ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी बेटा? ਹੁਣ आउटपुट पावर, पावर इज इक्वल टू पढ़े हुए सेकंड चैप्टर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर R। I स्क्वायर R याद होगा ਤੁਹਾਨੂੰ? I स्क्वायर R ਉਹ ਲਿਖਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ डेल्टा IC स्क्वायर
इंटू आर आउटपुट लिख देना, नीचे लिख देना डेल्टा आई बी स्क्वेयर इंटू आर इनपुट। कहानी फिर उत्थे आ गई ना, ये आ गया बीटा ए सी स्क्वेयर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ये आ गया बीटा ए सी स्क्वेयर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ये पावर गेन आ गया बीटा ए सी स्क्वेयर इंटू रेजिस्टेंस गेन। ये फार्मूले ध्यान च रख लो माड़े जी, ठीक है। आ तो हैगा वोल्टेज गेन, आ हैगा पावर गेन। पावर गेन तो आ गया बीटा ए सी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। लास्ट वन, बीटा ए सी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन लिखता। आज लास्ट लिखो ट्रांस कंडक्टेंस, ये लास्ट आ ट्रांस कंडक्टेंस की हुंदी है, लास्ट चौथा लिखो सारे तो अलग आ ट्रांस कंडक्टेंस। फोर्थ वन इज ट्रांस कंडक्टेंस। इनू ना सिंबल बुक दे विच जीएम पाया है, ट्रांस कंडक्टेंस जीएम। ट्रांस कंडक्टेंस का सिंबल है जीएम। हुण जीएम की है, ध्यान नाल सुणो। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है साहब? आवाज आ रही है बेटा? सर घट आ रही है पहला वांगू। पूरा कर ही लीजिए। हाँ जी बेटा ध्यान नाल सुन लो, ट्रांस कंडक्टेंस जीएम किहदे इक्वल हुंदा? दिस इज इक्वल टू, ये हुंदा स्मॉल चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन स्मॉल चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ये पुट्ठा सारे और पेपर से यही पूछा जाता। स्मॉल चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन स्मॉल चेंज इन आउटपुट इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट कितना? आउटपुट करंट आईसी, ऊपर लिखांगे डेल्टा आईसी, थले लिखांगे डेल्टा वीबीई इनपुट वोल्टेज। ਹੁਣ डेल्टा वीबी ਨੂੰ ਆ वोल्टेज V इज इक्वल टू IR ਥਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ डेल्टा IC अपॉन I डेल्टा IB इनटू R इनपुट, डेल्टा IB इनटू R इनपुट। आ फार्मूला कई बार आ जाता है। ट्रांस कंडक्टेंस का फार्मूला कितना? आ तो हो गया बीटा AC, बीटा AC अपॉन R इनपुट, बीटा AC अपॉन R इनपुट। ये चार फार्मूले, चार पैरामीटर ध्यान च रखने आ। इन्हां चारां दा कोई ना कोई सवाल पेपर च आया रहिंदा ते तुहानूं आउणा चाहीदा। मैनूं पूरी उम्मीद आ तुहानूं ट्रांजिस्टर दा कंसैप्ट क्लीयर आ। ट्रांजिस्टर दे विच आ चारां च सवाल बहुत पैंदा, बाले फार्मूले नहीं लिखाए ट्रांजिस्टर तुहानूं। एक तो बाइसिंग ढंग नाल समझाई आ, ठीक आ। एक आपां करंट गेन दे दो फार्मूले लिखे सी। इनपुट रजिस्टेंस ते आउटपुट रजिस्टेंस की हुंदी पता होवे सानूं, जे वो पता है कि चार फार्मूले आए, यानी कि 6 या 7 फार्मूले निकले। इन्हां नूं बार-बार लिख के रिपीट कर लिओ, ध्यान च कर लिओ। इहदे क्वेश्चन जिहड़े तुहानूं बड़ी आसानी नाल बुक च मिलने। और तो तुसीं देखो ट्रांजिस्टर दे सारे सवाल इन्हां फार्मूले दे होणगे, सॉरी, ठीक है ना। इधर उधर घुमाए होणगे हल्के फुलके, आही चार फार्मूले तुरे फिरनगे हरेक थां ते। तां करके बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हां नूं ढंग नाल करिओ, ठीक है। मैनूं पूरी उम्मीद आ तुहानूं क्लीयर आ। अज इन्ना बहुत आ, कल असीं करांगे लॉजिक गेट, ठीक है बेटा। चलो खुश रहो, ओके बेटा। Thank you.